This call is now being recorded. Last time आपण स्टडी केले होते static characteristics. Now we are going to study about different types of dynamic characteristics. So basic difference between static and dynamic is what? In case of static characteristic, the parameters does not changes with the time, or you can say the output or the input does not depends upon the time. But in case of dynamic characteristics, your parameters are depending upon the time. As per the time changes, there is a change of there is a change of as there is a change of time, there is a change in the parameters may be whatever it may be. It may be your input variation, it may be output variation, temperature variation, humidity variation, fidelity variation, anything. Okay, so in that case, as the measurement takes place, means the input varies from instant to instant. As the input varies from time to time, the output also changes. So behavior of the system under such a condition is dealt with the dynamic response of the system. Means what? It changes with the time. So instant to instant or the time variation can be observed in case of dynamic characteristics. Okay. So very first is dynamic error. So it is the difference of the true value of the quantity changing with the time. आता इथे जनरली आपण एररची डेफिनेशन कशी करतो? द डिफरन्स बिटवीन आउटपुट जनरेटेड, ठीक आहे, विथ दी रेफरन्स व्हॅल्यू. जी काही रेफरन्स व्हॅल्यू असणार आहे तुमची, त्याच्यासोबत जेव्हा आपण कम्पेअर करतो, जे काही मेजर्ड आउटपुट असेल, ते मेजर्ड आउटपुट अँड दी रेफरन्स आउटपुट कम्पेअर केलं, देन इट इंडिकेट्स वॉट देर इज अ एरर. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल घेऊया रेझिस्टन्स मेजरमेंटचं. तुम्ही रेझिस्टन्स काय करताय, आधी थेरॉटिकली कॅल्क्युलेट करताय अँड यू कॅन मेजर इट विथ दी मल्टीमीटर ऑल्सो. सो दोघांमध्ये तुम्ही काय करताय, डिफरन्स चेक करताय की थेरॉटिकल कॅल्क्युलेशनला मला जर 1 किलो ओम मिळतोय आणि प्रॅक्टिकली मला मिळतोय 999, सो 0.1 इज द डिफरन्स or the uh, 1 point difference is occur, and that is nothing but the error in the measurement. So ha error, when it becomes dynamic in nature, that means there is a variation in time. With the variation in time, there is a change of output with the reference value, then it is called as dynamic error. So you can say it is the difference of true value of quantity changing with the time, the value indicated by the instrument provided static error 0. आता हा स्टॅटिक एरर 0 काय सांगितलंय त्यांनी, की हा ॲक्सेप्टेबल एरर असतो. म्हणजेच काय तुमचा असतो, टॉलरन्स असतो. हा टॉलरन्स कन्सिडर करून जो काही तुम्हाला टाइम व्हेरिएशननुसार एरर अवेलेबल होतोय, एरर मिळतोय, त्याला आपण म्हणतो डायनामिक एरर. ठीक आहे. सो टोटल डायनामिक एरर इज द फेज डिफरन्स बिटवीन द इनपुट अँड आउटपुट मेजरमेंट सिस्टीम. आता फेज डिफरन्स काय घेतलेला आहे तुम्हाला माहिती, साईन वेव्ह किंवा जिथे आहेत प्रत्येक टाइम टू टाइम काय असतं, तिचं अँप्लिट्यूड चेंज होत जातं, व्हेरिएशन तुम्हाला मिळतात वेगळे वेगळे. सो ॲट द सेम टाइम जर डिले ऑकर झाला साईन वेव्हला जनरेशनला, म्हणजे काहीतरी टाइम व्हेरिएशन मिळालं, इनपुट तुमचा 0 पासून स्टार्ट होतो ती साईन वेव्ह आणि आउटपुट स्टार्ट झाली काहीतरी 0.5 पासून स्टार्ट झाली. सो हा डिले जसा ऑकर होतो, त्या डिलेला कन्व्हर्जन आपण काय करतो, फेजमध्ये कन्वर्ट होतो. सो अदर डेफिनेशन ऑल्सो states that there is a phase difference between input and output of measurement system. So this is nothing but the dynamic error in simple language. So definition of dynamic error will be the error occurred with the time variation, error occurred with the time variation which is generated by the instrument which provides the static error 0. It's called as dynamic error. Okay. So error which occurs due to time variation. ठीक आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, डायनामिक एरर. और यू कॅन से इट इज द डिफरन्स बिटवीन, मी ऑलरेडी काय सांगितलं की रेफरन्स व्हॅल्यू सोबत टॅली करत असतो. सो इट इज द डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू ऑफ द क्वांटिटी विथ द टाइम and value indicated by the instrument if there is no static error. Word महत्वाचा आहे, no static error or static error must be 0.
then and then you can say that the given instrument shows some dynamic error. आता हा static error no means what? We can in static characteristic there is some acceptable error and that acceptable error is called as tolerance. So tolerance सोडून मला जो काही व्हॅल्यू मिळते व्हेरिएशन मिळते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम that variation is called as dynamic error. Clear? Main difference कळाला? Next आहे fidelity. Now, fidelity is nothing but it is the degree with which instrument indicates the change in measured value without dynamic error. आता हा विदाउट डायनामिक एरर म्हणजे देर इज नो एरर, देर शुड नॉट बी एनी एरर. एरर कधी नसतो? ज्यावेळेस तुमची रेफरन्स व्हॅल्यू मॅच होते त्यावेळेस त्याला म्हणतो आपण एरर. कुठल्याही टाईपचा नाही, फक्त ऍक्सेप्टेबल स्टॅटिक एरर असेल विच कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ झिरो. ठीक आहे, स्टॅटिक एरर आपण झिरो कन्सिडर करणार बट still there is no variation in the value indicated by the instrument, then it is called as fidelity. ठीक आहे, आता हा व्हेरिएशन म्हणजे काय? विदाउट द ऑब्झर्व्ड रीडिंग विदाउट डायनामिक एरर इज कॉल्ड ॲज fidelity. So means in short, in other language you can say it is the ability of the system to reproduce the output in the same form as the input. म्हणजे मी इनपुटला चेंज केलं 5 व्होल्टने तर आउटपुट पण किती 5 व्होल्टने चेंज झाला पाहिजे. इनपुट चेंज केला 2 व्होल्टने तर आउटपुट पण कितीने चेंज झाला पाहिजे 2 व्होल्टने. म्हणजे जेवढा अमाऊंटने मी चेंज करते तेवढाच अमाऊंटने तुमचा आउटपुट चेंज झाला पाहिजे बाय कन्सिडरिंग दी टाइम. इथे आपण टाइम कन्सिडर करतो की मी 5 सेकंडसाठी 5 व्होल्ट व्हेरिएशन्स करते तर मला पण आउटपुटला पण 5 व्होल्टचं व्हेरिएशन मिळालं पाहिजे. मी 10 सेकंडसाठी 2 व्होल्टचं व्हेरिएशन दाखवते तर ते 10 सेकंड पर्यंत मला आउटपुटने काय दाखवलं पाहिजे 2 व्होल्टचं व्हेरिएशन दाखवलं पाहिजे. सो याला काय म्हणतो आपण फिडिलिटी. म्हणजेच काय? टू रिप्रोड्यूस दी आउटपुट इन द सेम फॉर्म ॲज दी इनपुट. म्हणजेच स्टॅटिक एररच्या भाषेत याला आपण म्हणू लिनिअरिटी. लिनिअरिटी असते स्टॅटिक एररच्या भाषेत, ही लिनिअरिटी असते. डायनामिक स्टॅटिक एरर नाही, स्टॅटिक कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या लँग्वेजमध्ये ती लिनिअरिटी आणि डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्सच्या लँग्वेजमध्ये ती असते फिडिलिटी. So in the fidelity, any time lag or the phase difference is not included. ठीक आहे, म्हणजे मी आता मगाशी जे सांगितलं की डिले जर ऍड झाला तर तिथे काय होतो फेज चेंज होतो, तो आपण इथे तर काय करतोय कन्सिडर करत नाहीये. So ideally a system should have 100% fidelity and output should appear in the same form as the input and there is no distortion produced by the system. म्हणजे साइन वेव्ह जर झिरोला स्टार्ट होते 10 सेकंड पर्यंत मी टाइम पिरियड लावलेला आहे, 10 सेकंड पर्यंत मला साइन वेव्ह जर झिरोला इनपुट माझा झिरोला स्टार्ट होतोय साइन वेव्हचा तर आउटपुट पण माझा झिरोला स्टार्ट झालेला पाहिजे. दॅट शुड नॉट बी एनी व्हेरिएशन. सो दॅट मीन्स वी डू नॉट कन्सिडर एनी डायनामिक एरर व्हाईल कन्सिडरिंग द फिडिलिटी. ठीक आहे, वी डू नॉट कन्सिडर एनी डायनामिक एरर. मेन वर्ड लक्षात ठेवायचा. ठीक आहे, नेक्स्ट पॅरामीटर आहे बँडविड्थ. Bandwidth is nothing but it is the range of frequency for which you can consider the measuring system. ठीक आहे, मेजरमेंट तुम्ही घेताय, एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी आहे लाईक फ्रॉम 1 किलो हर्ट्ज टू सम 20 किलो हर्ट्ज और यू आर considering while calculating the frequency response for the amplifier we have to consider some minimum range from 50 hertz to 1 mega. This is nothing but the रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सी वेअर युअर अँप्लिफायर कॅन बी ऑपरेटेबल. ठीक आहे, त्या रेंज ऑफ फ्रिक्वेन्सीला तुमचा सिस्टीम काय असतो ऑपरेटेबल असतो अँड विच गिव्स सॅटिस्फॅक्टरी रिडिंग्स. ठीक आहे, सो इट इज नथिंग बट द बँडविड्थ. और दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये काय सांगणार, इट इज द डिफरन्स बिटवीन हाय पॉवर फ्रिक्वेन्सी टू लो पॉवर फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज बँडविड्थ. डिफरन्स बिटवीन हाय पॉवर फ्रिक्वेन्सी अँड लो पॉवर फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड ॲज बँडविड्थ. सो इथे ऑलरेडी मी एक्झाम्पल सांगितलं की इलेक्ट्रॉनिक ॲम्प्लिफायर्समध्ये आपण फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स बघत असतो. सो 0.707चा आपण तो कन्सिडर करतो. 0.707 मीन्स √2 1/√2ची व्हॅल्यू असते. ठीक आहे, नेक्स्ट आहे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मीन्स for any certain change in input there should be a change in output. It is called as or in the system should quickly respond to minor change of input is called as speed of response. जे नॉर्मल 0.1चं जरी मी व्हेरिएशन केलं तरी मला जो काही तुमचा इन्स्ट्रुमेंट असेल अमीटर असेल व्होल्टमीटर असेल त्याने लगेच डिफ्लेक्शन दाखवलं पाहिजे. त्याला म्हणतो आपण स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की किती क्विकली तो रिस्पॉन्स करतोय फॉर अ सडन चेंज इन इनपुट सिग्नल.
सो डेफिनेशन काय येणार आहे? इट रेफर्स टू इट्स ॲबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सडन चेंजेस ऑफ अँप्लिट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल. So sudden change of input, there is a quick response given by the system is called as speed of response. So this all about the dynamic characteristics. अजून एक आहे डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये आहे लॅग. लॅग इज नथिंग बट इट इज द डिले इन रिस्पॉन्स ऑफ अन इन्स्ट्रुमेंट टू मेक द चेंजेस इन द मेजर अँड क्वांटिटी. लॅग आपण कन्सिडर कधी करतो? इन केस ऑफ वेन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द डायनामिक एरर or the we have to calculate the phase measurement. In that case we have to consider some lag. So that lag is nothing but delay in responding to the instrument for any change in input. एखादा इनपुट चेंज झालाय आणि त्याला रिस्पॉन्ड करायला जर टाइम लागत असेल तर त्याला आपण म्हणतो लॅग. आणि ज्यावेळेस त्याला टाइम लागत नाही त्याला म्हणतो आपण स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, की फास्टली तो काय करतोय, रॅपिडली रिस्पॉन्स करतोय टू दी चेंज इन मेजर अँड क्वांटिटी. वेन युअर इन्स्ट्रुमेंट रॅपिडली रिस्पॉन्स टू certain change in input signal, then it is called as speed of response. And when there is a delay occur in responding to the measure and quantity, then it is called as lag. And when we calculate the difference between the reference value and the measured value with respect to time variation, then it is called as dynamic error. And the last parameter is nothing but fidelity where we do not consider any type of dynamic error. Without considering dynamic error, we have to uh, consider the ability of instrument to respond to the change in input. Okay, कळाले डायनामिक कॅरेक्टरिस्टिक सगळ्यांना? याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट? आपण वन बाय वन रिवाइज करू. फर्स्ट काय होता? डायनामिक एरर. डायनामिक एरर इज नथिंग बट इट इज द डिफरन्स बिटवीन ट्रू व्हॅल्यू and the measurand value with the time variation when there is no static error. It's called as dynamic error. कळालं? It is the difference between true value of the quantity changing with the time value, changing with the time. The value indicated by the instrument provided that static error should be 0. कंडिशन काय आहे? पॉइंट्स लिहून ठेवायचे डायनामिक एरर्स नोट डाऊन करताना. फर्स्ट कंडिशन, स्टॅटिक एरर मस्ट बी 0. सेकंड कंडिशन, the difference between true value and the measurand value with respect to time is called as dynamic error. Fidelity means ability of instrument to respond to the output in the same form as the input changes. But here, while measuring fidelity, we do not consider dynamic error. We do not consider any dynamic error. That means we do not consider any time variation. We do not consider any phase difference. सो हा मेन पॉईंट लक्षात ठेवा. सो आयडियली नॅचरली जेव्हा तुम्ही लॅगिंग कन्सिडर करत नाही किंवा तुम्ही मिनिमम एरर कन्सिडर करत नाही किंवा तुम्ही टॉलरन्स ऍक्सेप्ट करत नाही, इन दॅट केस द इन्स्ट्रुमेंट बिकम्स आयडियल इन केस. ठीक आहे. सो आयडियली तुमची फिडिलिटी किती असली पाहिजे? 100%. Then bandwidth काय आहे? Bandwidth it is nothing but the difference between high power frequency and low power frequency, or you can say that it is the range of frequency over which your instrument can be operatable. Over which your instrument can be operatable without any error is called as bandwidth. Then next is speed of response. Speed of response is nothing but how quickly an instrument responds to the measurement, responds to the change in measurement quantity. It's called as speed of response. Okay. ठीक आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता.